شان عید مرحبا، 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 شان عید مرحبا۔ عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید آئی۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں عید کا یہ پرمسرت موقع، یہ خوبصورت دن، اور آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں۔ عید کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور مفتی صاحب قبلہ یہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے، آپ کی مصروفیات ظاہر ہے دینی بھی ہیں، علمی بھی ہیں، اور عقیدت مندوں کے ساتھ بھی ہیں، تو کس طرح مینج کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ جو مصروفیات ہیں خاندانی اور بچوں کے ساتھ دیگر، تو وہ کیسے وقت اس کو مینج کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بڑا ایک جس کی رسپانسبلٹیز ڈفرینٹ کائنڈز کی ہیں اور بہت زیادہ ہیں، اس کے لیے ٹائم مینج کرنا، اور اس میں خاص طور پہ جو میری سرکاری مصروفیات ہیں، اور جو ڈیوٹیز ہیں، میٹنگز ہیں، وہ ایک اپنی جگہ اس کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، باقی ساری چیزیں تو ویسے عموماً گھر کی مصروفیات کو لوگ سرکاری مصروفیت کہتے ہیں۔ نہیں، میں سرکاری سے مراد گورنمنٹ گورنمنٹ کی جو میں یعنی اس کو کہتا ہوں۔ میں نے کہا ایک تو میں نے یہ کیا ہے اس کو مینج کرنے کا کہ بعض لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں نے ایسا نہیں رکھا ہوا، خود کو کنٹرول میں دے دیا ہو۔ ہاں، تو میں نے یعنی ڈیفرنٹ کام وقت کے ساتھ ساتھ، یعنی میں یہ مشکل چیز ہے ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ، مثلاً اب بیٹا ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے تو اب بہت سارے کام اس کے ذمہ کر دیے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک میں اس کا اس نعمت پر بھی جتنا شکر ادا کروں، وہ یہ ہے کہ کسی سے کام لینا، یہ ایک بڑا آرٹ ہے، بالکل بڑا ایک آرٹ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میرے پاس مختلف جس طرح کے کام ہوں، اس حساب سے میں نے کچھ وقت سے اپنی ایک ٹیم آپ کہہ لیجیے ڈیولپ کی ہوئی ہے، کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرے گھر کا کوئی کام ہے فوری ہو گیا تو میں نے اس کو کہنا ہے، دفتر کا کام ہے تو اس کو کہنا ہے، تو میں اس طریقے سے اس کو فوری طور پہ ایک تو اس طریقے سے مینیج کرتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں کافی عرصے سے اپنے جو کام ہیں میں ان کو نوٹ کرتا ہوں۔ ٹھیک۔ ایک تو ڈیلی ڈائری ہوتی ہے نا آپ کی اپوائنٹمنٹ سی، صحیح، وہ نہیں ہے۔ میرے جو ڈیلی کرنے کے کام ہیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ میری ڈیلی مطلب ہے ان کو شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم، وہ میرے پاس موجود ہوتے ہیں کہ اس میں موسٹ امپورٹنٹ کون سے ہیں، کرنے والے کون سے ہیں، ان ساری چیزوں کو میں لسٹ آؤٹ کرتا ہوں، اور وہ میں اس کو باقاعدہ ترتیب دیتا ہوں۔ اور پھر مصروفیات اتنی زیادہ ہوتی ہیں، یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ اس میں بعض دفعہ آپ کو کام اچانک خیال آتا ہے، لیکن آپ کسی کام میں مصروف ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کام آپ کو بھول جائے۔ ٹھیک۔ تو اس کو یاد رکھنے کے لیے پھر میں یعنی سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اگر اس کو لکھ نہ بھی پاؤں نا، تو میں فوری طور پر اپنے موبائل سے، ظاہر ہے میرے پاس اس کا نمبر یا نام یا کوئی چیز ہوتی ہے، تو میں اس کو نوٹ کر کے اسے ایک اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے، تو میرا کام اس طرح مس بھی نہیں ہوتا، اور میں اس طریقے سے اس کو مینیج کر لیتا ہوں۔ اور بہت سارے کام اس میں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کام میرے اپنے کرنے کا ہے، یہ مجھے خود ہی کرنا ہے، اور یہ کام یار میں بیٹے کو بھی کہہ سکتا ہوں، یہ کام میں اسٹوڈنٹ کو بھی کہہ سکتا ہوں، یہ کام میں ٹیلی فون پہ بھی کر سکتا ہوں، تو میں اس طریقے سے ان ساری چیزوں یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، میرا خیال ہے یہ شاید پہلی دفعہ ہم نے آپ سے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے جی اور اس میں میں نے جو ہمارے اسکالرز ہیں، میں نے اس حوالے سے کچھ لوگوں کو اسپیشلی ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے میں نے کچھ پڑھا، پھر میں نے نیٹ پہ اس کو دیکھا، پھر میں نے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں نے اس کو باقاعدہ آپ کہہ لیجیے کہ اس کو میں نے اپلائی کیا۔ جی صحیح، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم شاید، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں ساری چیزوں کو، دفتر کی، فیملی کی، بچوں کی، ان لاز کی، باقی ساری چیزیں میں اس کو بڑی حد تک اللہ کے کرم سے میں اس کو خاص صاحب بہت مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا، خاص طور پہ عقیدت مندوں کے ساتھ آپ کا، اور وہ تو بغیر آپ کے آرام کا خیال کیے ہوئے اور بغیر آپ کی مصروفیت کو جانے ہوئے، ان کو تو پتہ ہے کہ بس حضرت کے پاس جانا ہے اور ہمیں آپ کی دستیابی جو ہے وہ یقینی ہے۔ وہ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ پھر ظاہر ہے آپ کی ذاتی زندگی بھی اس کی زد میں آتی ہے، کیسے مینیج کرتے ہیں اس کو؟ یہ سب ذاتی زندگی کو تو میں نظر کر دیتا ہوں، ٹھیک، کیونکہ اصل ہمارے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ
کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. واہ اللہ خود ہم تکلیف برداشت کر لیں لیکن کسی کی دل آزاری نہ ہو. جتنا ہو سکے کسی کی خواہش کو پورا کرنے کا ٹھیک. وہ ہم کر سکے تو ضرور کریں. کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ آپ کا پروگرام ہے تو اس میں تو ہمیں ہر حال وقت پہ پہنچنا ہے. صحیح. اس کے لیے ہم اس کو اہمیت یعنی یہ آپ کی ترجیحات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک. کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں, کس کی چیز کو کس طرح کر سکتے ہیں. صحیح. صحیح. اس کے پیش نظر ہم یہ کرتے ہیں. جہاں تک یہ لباس کا بڑا خوبصورت موضوع آپ نے لیا ہوا ہے کہ یہ آپ اپنی مرضی سے لباس پہنتے ہیں یا کسی کی مرضی سے لباس پہنتے ہیں, مجھے اس پہ ایک بات یاد آ رہی, اجازت ہو تو میں عرض کر دوں کہ ایک بادشاہ نے 2 رنگ کے جھنڈے گاڑ دیے, ایک سفید رنگ کا اور ایک ریڈ کلر کا. ٹھیک. واہ اس نے کہا لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک تو وہ جو زن مرید ہے اور ایک وہ جو نہیں ہے. ٹھیک. تو آپ بڑی خوشی کے ساتھ آج آپ نے یہ امتحان دینا ہے کہ کون زن مرید ہے کون نہیں ہے. واہ. جو زن مرید ہے وہ ریڈ جھنڈے کے نیچے آ جائے ٹھیک. اور جو نہیں ہے وہ سفید جھنڈے کے نیچے آ جائے. صحیح. تو سارے لوگ ہی وہ ریڈ جھنڈے کے نیچے چلے گئے, ایک آدمی ادھر گیا. اس سے پوچھا گیا یہ سارے لوگ یونس صاحب تو نہیں یہ سارے لوگ تو اس طرف ہے, تم اکیلے کیوں ادھر گئے ہو, کیا تم زن مرید نہیں ہو؟ اس نے کہا جی ہوں تو میں بھی, لیکن مجھے بیوی نے کہا تھا کہ تم لوگ اس جھنڈے کے کیا صاحب آپ کی اجازت سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ وہ ان میں بھی اچھا خواجہ صاحب نے تشریف لے جانا ہے اور آج انہوں نے مہربانی فرمائی ہے اتنی صحیح کہ وقت نکالا ہے, تو انہوں نے ایک جملہ دیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ساتھ ذرا لے کے چلیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. وہ علامہ کا جو شعر ہے اس کا آدھا انہوں نے ہاں ٹکڑا بیان کیا اور آپ کی نظر کیا ہے کہ قاری نظر آتا ہے. قاری نظر آنا چاہیے, اور کیا خوبصورت جملہ ہے, اور ہم اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں, لیکن آپ کیا فرمائیں؟ میں عرض کرنے لگا تھا کہ میں نا ایک خواتین کی محفل تھی تو نہیں میں قطع کلام معاف, میں نے یہ نہیں کہا کہ ایویں قاری نظر آتا. تو خواجہ صاحب میں نا ایک محفل ملا خواتین کی, تو انہوں نے کہا جی مجھے کہ آپ اپنی خواتین کو بھی لائیں, وہ ہمارے گھر آنا جانا تھا. تو میں گاڑی میں لے گیا اپنی حالیہ کو, تو وہ جب حالیہ اندر چلی گئی تو انہوں نے کہا جی آپ بھی اندر آ جائیں. میں نے کہا نہیں جی خواتین کی محفل میں ادھر ہی بیٹھا ہوں. تو وہاں سے ایک دوست گزرا تو اس نے مجھے دیکھا تو نکلا گاڑی سے, سلام کیا, کہنے لگا جی آپ کدھر ہیں قاضی صاحب؟ میں کہا جی میں ڈیوٹی پہ ہوں. تو کہا جی کون سی ڈیوٹی پہ ہوں؟ سرکاری ڈیوٹی. سرکاری جو ڈیوٹی, بات جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا تھا. میں نے کہا اچھا جی, میں نے کہا جی میں سرکاری ڈیوٹی پہ ہوں اور میں یہاں کھڑا ہوں اور اسی ڈیوٹی پہ. اچھا وہ بتا دست بستہ کھڑا ہوں. تو تھوڑی دیر کے بعد نا وائف جب گاڑی میں آئی نا تو اس نے مجھے ٹیلی فون کیا. اچھا اس نے کہا مجھے آج پتا چلا کہ آپ کس ڈیوٹی پہ, سرکاری ڈیوٹی پہ کھڑے تھے. اللہ, تو میں بھی اسی جھنڈے کے نیچے ہوں. قاری نظر آتا ہے. قاری نظر یعنی آپ باہر کھڑے تھے اور لوگوں نے دیکھ کے آپ کو کہا کہ خواجہ صاحب نے جھنڈا لگایا نا اسی کے نیچے کھڑے. کیا بات. ایسا ہمارے ایک دوست شاید آپ سے ملاقات ہوئی ہوگی, یہ سید اعجاز حسین گیلانی صاحب. جی 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 جی. بڑے عمدہ شاعر تھے اور بڑا ادبی انداز میں لکھتے تھے. ٹھیک. ان کا ایک شعر ہے, میں نظر کرتا ہوں ان حضرات کی خدمت میں, کہ یہ دہشت زوجہ تھی پسے تاک گھسے ورنہ, اللہ کے شعروں کو آتی رہی روح. واہ 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 واہ, کیا کہنے حضرت, کیا کہنے, سبحان اللہ. واہ واہ. جی جی مفتی صاحب, کچھ آپ بھی کوئی تشریف آوری کے حوالے سے پتہ چلا کہ آپ کی بھی مصروفیت ہے, آپ نے وقت دیا آج, بڑی آپ کی مہربانی. ہمیں کچھ ہمارے ساتھی ہیں جو بعد میں جوائن کریں گے, اور ایک ہم نے آپ سے وہ ایک لطیفہ بھی سننا ہے. اچھا جی. وہ پہاڑی اور بھیرویں کو اکٹھا کرنے والا, اچھا جی. اس پہ بات کرتے ہیں جی حضرت. اور شاعری بھی سننی ہے حضرت, آپ سے بھی کچھ ہم نے سننا ہے, پتہ ہے آپ کی مصروفیت کے حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں کوئی شک ٹائم مینجمنٹ جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ یہ ہر ایک کو کرنی پڑتی ہے, اور خاص طور پر جب آپ کے مختلف زاویے ہوں کام کے, آپ کا گھر بھی ہے, آپ کا ادارہ بھی ہے, دوست احباب بھی ہیں, آپ نے سب کو وقت دینا ہے. اور ہم جو دینی خدمات سر انجام دینے والے لوگ ہیں, ہمارے لیے ادارہ, مسجد اور میری یونیورسٹی کی مصروفیت, اور پھر یہاں حاضری کا حکم ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو اور گھر کی اپنی وہ ضروریات ہیں, بچوں کی مطلب ان کو وقت دینا سب, تو یہ بالکل ٹائم مینجمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور
ये आपके हुकूक में भी आता है। आपने सबको वक्त देना है जो आपके साथ मुंसलिक लोग हैं, ठीक। और अगर आप उनके साथ इंसाफ नहीं करते तो ये फिर आप उस मसनद के लायक नहीं हैं। आपको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ठीक। और मेरा ख्याल है कि मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे जो नुकात बयान किए हैं वो हमें समझने चाहिए और उसको ये जहन में रखना चाहिए। अपने वक्त को जो है ना वो हर एक के लिए जो है ना वो तकसीम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मुश्किल ये हो जाती है डॉक्टर साहब कि एक ख़ास टाइम में ये जितने हमारे साथी बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा हैं वो अपने हल्का अहबाब अपने कामों में एक ऐसी डोमेन में आ जाते हैं जहाँ पे वो अपने आप को फरामोश कर देते हैं। अपने आप को फरामोश करने का मतलब ये होता है कि वो अपनी सेहत के हवाले से वो बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं। ठीक ठीक। ये बड़ी सीखने वाली बात है सही सही। कि कभी भी अपनी सेहत के हवाले से अपने आप को फरामोश नहीं करना बिल्कुल चाहिए। ठीक। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी सीखने वाली बात है। बड़े मैं बिल्कुल बरमला कहता हूँ कि डेली तो वॉक नहीं हो सकती, ठीक है, काम ऐसा है, लेकिन मतलब मैक्सिमम मतलब मेरे ही वॉक की भी रूटीन है। मैं लाइट सा जिम भी जाता हूँ और ये हमारे जो जिम कौन सा? लाइट सा जिम का मतलब ये होता है कि अब आपकी तरह मैं 1.5-2 घंटा नहीं लगाता मतलब जस्ट लाइक टू काइंड ऑफ फिटनेस, यानी थोड़ी सी। तो कहने का मकसद ये है कि हम अपने साथियों में, अपने दोस्तों में देखते हैं कि ओवर 50-55 के बाद उनकी जो हेल्थ के मसाइल हैं वो बुनियादी तौर पर वो इतने आपकी तो नहीं है ना, जो 50 अबव 50 है उनकी बात कर रहे हैं। जी जी, तो कारी यूनुस साहब की बात कर रहे हैं जी नहीं क्योंकि कारी नजर आता है। तो इस हवाले से हमारे जो साथी उलमा बुजुर्ग दोस्त, ये इम्पोर्टेंट है वाकई इसको कि अपनी मद्देनज़र सेहत रखना को चाहिए। नहीं करना चाहिए। क्यों कि उस टाइम के बाद आपको अपनी ज़रूरत तो शायद ना हो, लेकिन आपने आगे जो आपकी जनरेशन है, आपकी फैमिली और बच्चे हैं, उनको आपकी उस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक ठीक। तो इसलिए ये चीज़ भी जहन में रखनी चाहिए कि जितनी भी मसरूफियात आपकी हो जाएं, ज़ाहिर मुरीदीन की हों, दफ्तर की हों, घर की हों, काम काज की हों। दोस्त नाराज भी होते हैं वैसे कि जी आप टाइम नहीं देते मुफ्ती साहब, पहलियां गल्लां नहीं रही हैं। नहीं ऐसा बहुत सारे ऐसे नहीं नहीं, ये अल्लाह ताला का शुक्र है। मैं बिल्कुल ओपन कह रहा हूँ कि मैं अपने असातिज़ा और अपने साथियों के हवाले से, यानी मैं आज भी उसमें बहुत ज़्यादा मैं केयरफुल रहता हूँ, ठीक, अपने असातिज़ा के हवाले से और अपने साथियों के हवाले से। ठीक। सिवाय इसके कि वक्त गुजरने के साथ साथ जब मुझे कन्फर्म हो गया कि ये साथी मेरे साथ हसद बहुत रखता है और ये मेरे लिए एक खामखा के अच्छा, वो कैसे पता चलता है वैसे? वो उनके रिएक्शन से पता चलता है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ख़ास तौर पे अगर कोई इशू बन गया है तो आपको पता चल जाता है कि यार कौन से प्लेटफार्म से सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी, ये आपको सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। तब आप इन चीज़ों को टैकल भी कर सकते हैं और आप इनसे गुजर कर आगे जाए, हैंडल भी कर सकते हैं। और आप माशाल्लाह बहुत अच्छे मुफ्ती साहब ऐसे हर जगह पहुंचते हैं। मैं 3 साल से लगा हूँ, मेरे घर नहीं आया और ये कह रहे हैं मैं हर जगह मैनेज करता हूँ। नहीं, वो चूंकि आप हर जगह पे नजर आ आपने ऑन एयर पूछा है तो ऑन एयर बता देता हूँ कि आपके घर ना आने की कोई वजह होगी, वो मुझसे अलग पूछ लेना। ठीक है जनाब। ये कहीं वो ही तो नहीं वजह के कारी नजर आता है? हज़रत क्या फरमाते हैं जनाब, कुछ अता फरमा दें कोई कलाम आपसे, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए शेर सुने, बल्कि वो तो सुना दें ज़रा, पहाड़ी और उसका। खान साहब थे और एक मीर आलम सिपाही बन गया जी, और वहाँ एक थानेदार भी उसकी बिरादरी का आके वहाँ लग जाता है। और उसने पहचान लिया एक दूसरे को कि उसने ये- उसकी हरकत और सकरात से पहचान लिया कि ये मेरी बिरादरी का है। अब उस पर वाज़े करना चाहता था कि मैंने तुझे पहचान लिया है। जी, लेकिन उसके लिए किसी टेक्निकल तरीके का टेक्निकल इंतजार की ज़रूरत थी। वो एक मुलजिम को मार रहा था, थानेदार आ गया, उसने कहा भाई क्या केस है? उसने कहा जी आपको बताने वाला नहीं। उसने कहा क्यों, मैं तो थानेदार हूँ, मुझे क्यों नहीं बताओगे? उसने कहा जी मैं आपको बता दूँ तो आप इसको जान से मार देंगे। वाह, अच्छा इतना बड़ी बात है, फिर मुझे नहीं बता रहे, ये कैसे हो सकता है, मुझे बताओ। उसने कहा अच्छा जी अगर आप ज़रूर पूछना चाहते हैं तो आप तो जानी जान हैं, ये
आदमी पहाड़ी और भैरवी को मिलाकर गा रहा था। वाह वाह। अच्छा, हज़रत से शेर सुनते हैं, लेकिन आप भी कोई ज़रा जाते जाते हमें कुछ अता फरमा दें, अगर शेर पसंद फरमाएं, कोई पैगाम देना चाहें, जो भी जी, पसंद फरमाएं। पीर नसीरुद्दीन गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह की गज़ल के एक दो शेर में अर्ज़ करता हूँ। सरे तूर हो, सरे हश्र हो, हमें इंतज़ार कबूल है। वाह वाह। वो वाह, कभी मिलें, वो कहीं मिलें, वो कभी सही, वो कहीं ये सामने सामने मेरा ख्याल है, देख के ज़रा पैगाम सही तरह जाना चाहिए, क्योंकि शेर ऐसा है। वाह 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 सरे हश्र हो, हमें इंतज़ार कबूल है। वाह वाह वो कभी मिलें, वो कहीं मिलें, वो कभी सही, वो कहीं सही। वाह वाह उन्हें देखने की जो लौ लगी, तो नसीर देख ही लेंगे हम। वाह वो वाह, हज़ार आँख से दूर हो, वो हज़ार पर्दा नशी सही। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जिम्मेदारी आपकी है, आपने कैमरे को देख के सुनाए, जहाँ जहाँ पहुँचे हैं वो अब आपकी जिम्मेदारी है। हज़रत बिस्मिल्लाह कुछ अता फरमा दें आप। जी, ईद का जब मौका होता है जी तो बाद मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ कैफियत होती, ठीक, कुछ मिल रहे होते हैं तो और कुछ जुदाई में होते हैं, ठीक, उन पे जुदाई का सदमा होता है ईद के दिन भी, तो उनकी अपनी अपनी कैफियत होती। जी एक तो वो होता है जो कहता है ईद का दिन है, गले आज लगा ले जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। और कुछ ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि दाग सजदा नहीं बालाए जबी ईद के दिन, वाह वाह खाक मलते हैं तेरे खाक नशी। वाह ये कैफियत जो है मुख्तलिफ होती। और मैं अपना कलाम भी पेश करता हूँ, लेकिन मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है जी 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 सुनाइए। कि एक मौलाना ने एक मिरासी को देखा कि ये रोज़ा नहीं रखता, तो रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला था, तो उसने उसको बड़ी तबलीग फरमाई कि भाई रोज़ा रखना चाहिए, उसका ये फ़वाइद है, ये फ़वाइद है। और साथ ये भी बताया कि जब पहला रोज़ा तुम इफ़्तार करोगे ना, तो इफ़्तार के वक्त जो दुआ मांगोगे वो कबूल हो जाएगी, वाह तो रोज़ा रख लो। उसने कहा ठीक है। उसने रोज़ा रख लिया, कुछ 10-11 बजे देखने लगा गुरूब हो गया, सूरज या नहीं। फिर ज़ोर बड़ी मुश्किल से असर तक वो बड़ी मुश्किल से उसने गुजारा किया। बैठा है, इफ़्तार का वक्त जब करीब होया तो कहने लगा या अल्लाह ये कबूलियत का वक्त है, पहला रोज़ा है और जो दुआ मांगी जाए वो कबूल हो जाती है। या अल्लाह मेरी तो दुआ है कि कल ही ईद करा दे। वाह जी वाह। वाह वाह खैर। हज़रत कलाम हज़रत अता फरमा जी। दें कुछ अशार। मेरी नात शरीफ गज़ल चूँकि आपने इरशाद फरमाया, और ताहिब साहब तो फरमाते हैं कि गज़ल जो है वो बावुज़ू हो जाए तो ना, तो आपकी तो जी, गज़ल भी माशाल्लाह एक रूहानी कैफियत लिए होती है। बिस्मिल्लाह। सिलसिलावार अगर उनकी जफ़ाएँ होंगी, वाह वाह वाह, सिलसिलावार वार अगर उनकी जफ़ाएँ होंगी, नज़र हर जौर मेरी चीदा वफ़ाएँ होंगी। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या क्या। सिलसिलावार अगर उनकी जफ़ाएँ होंगी, वाह वाह वाह, नज़र हर जौर मेरी चीदा वफ़ाएँ होंगी। वाह वाह और जब मैंने ये पीर नसीर साहब को सुनाया तो बहुत खुश हुए, बहुत दाद दी। वाह। अर्श से आह से अर्श इलाही भी लरज़ जाता है। वाह वाह, आह से अर्श इलाही भी लरज़ जाता है। लरज़ जाता है। हश्र उस दिल में उठाती मेरी आहें हूँ। क्या कहने, वाह वाह, आह से अर्श इलाही भी लरज़ जाता है। क्या कहने, हश्र उस दिल में उठाती मेरी आहें। आहें होंगी। राहतें कुतुब के दामन में न ढूंढो इसमें, वाह वाह, राहतें कुतुब के दामन में न ढूंढो इसमें, दर्द गम होंगे अलमनाक सदाएं हों। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। मुफ्ती साहब किबला कोई शेर तो नहीं आप रख के बैठे हुए, तो सुना दें बिस्मिल्लाह। जैसे आपका हुक्म। बिस्मिल्लाह अगर तो है तो बहुत। कासिम नानोतवी साहब का एक शेर है जी जी, कि बेनमक हैं मेरे अशार मगर तल्ख नहीं, वाह वाह वाह, बेनमक हैं मेरे अशार मगर मगर तल्ख नहीं, खाली ज़ौक नहीं गरचे हैं लश्टम पश्टम।
लो जी लशकम बजना भी सुना दो। मैं एक वो माजरत के साथ एक शेर और जी, अर्ज जी, करना चाहूँगा। वो उस्ताद इमाम दीन का है। जी तो उनका एक मिसरा फ़ारसी का है, एक अरबी का है। जी फ़ारसी का मिसरा उनका है कि रफ्तम सूए बाज़ार ख़रीदम गन्ना। वाह वाह वाह। रफ्तम सूए बाज़ार ख़रीदम गन्ना। वाह वाह और दूसरा मिसरा अरबी का है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्ना। उन्होंने कहा जी वन्नास क्यों नहीं कह रहे, कहने लगे दूसरा मिसरा बढ़ जाएगा। वाह वाह क्या कहने हैं। गन्ना और वन्ना। गन्ना और वन्ना। बिस्मिल्लाह। हम नहीं कुछ भी मगर पासे अदब रखते हैं। वाह 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 वाह। हम नहीं कुछ भी मगर पासे अदब रखते हैं। खाली हाथ हैं तो क्या नामो नसब रखते हैं। वाह क्या कहने। हम हैं नाकाम मोहब्बत तो कोई बात नहीं। तुसी तो ना कहो न तड़ी मेहरबानी। हम हैं नाकाम शायरी सच बोलती है। हम हैं नाकाम अरे भी नाकाम मोहब्बत तो कोई बात नहीं। वाह एक दो जख्म तो इस उम्र में सब रखते हैं। वाह 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 क्या मुफ्ती कहने। साहब ये तलब कभी नहीं ख़त्म होती। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम खूबसूरत शायरी हुई। मुफ्ती साहब क़िबला आपका बहुत शुक्रिया। जनाब ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब आपका बेहद शुक्रिया। जनाब मुफ्ती डॉक्टर इरफानुल्लाह सैफ़ी साहब आपका बेहद शुक्रिया। और नाज़रीन इकराम शेर व शायरी हो रही है। मैं भी एक शेर सुनाते हुए वक्फे पे आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ कि हमने तुझे देखा नहीं क्या ईद मनाएं, हमने तुझे देखा नहीं क्या ईद मनाएं, जिसने तुझे देखा है उसे ईद मुबारक। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे। नाज़रीन खुश आमदेद कहते हैं आपको। शान ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं ARY QTV के लाहौर स्टूडियो से। और हमारे मेहमानों के साथ अभी ब्रेक पे जाने से पहले बहुत अच्छी गपशप हो रही थी। बहुत सारे मौज़ूआत पर हम बात कर रहे थे। हमें ज्वाइन किया है सैयद हारून रशीद बुखारी आस्ताना आलिया बोकन शरीफ से। हज़रत बहुत शुक्रिया आपका, मुबारकबाद आपको ईद की बहुत बहुत। और बहुत शुक्रिया आपने आज के दिन वक्त निकाला है। कैसे इजाज़त मिली आपको आज आने की? बड़ी मुश्किल मिली है। बहुत मुश्किल मिली। नहीं मुझे अंदाज़ा है क्योंकि बुज़ुर्गों से ही हम यही सुनते आ रहे हैं। और आप तो ज़ाहिर है कि मैं बुजुर्गों को भी काट चुका हूँ, आगे चला गया हूँ। आगे चले। बहुत शुक्रिया जी, ईद मुबारक। बहुत बहुत हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जाहिद अली काशिफ़ अली मत्ते ख़ान, बहुत ही हमारे अहद के मुमताज़ कव्वाल और सुर से लय से कलाम से इनका ताल्लुक़ है। ईद के दिन आप तशरीफ़ लाएँ जनाब, मुबारकबाद आपको बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और कैसा लग रहा है ईद का दिन आप ARY QTV के साथ शेयर कर रहे हैं, हमारे साथ आज तशरीफ़ लाए हैं, तो इस वक्त दुनिया भर के नाज़रीन देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी जाहिर सी बात है, अच्छा तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक। और फिर ये है कि ARY के साथ ये तो और एक क्रेडिट वाली बात है। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या फरमाते हैं? जी यही बात है कि आज अच्छा, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अच्छा, सुर के बगैर बोलना मुश्किल तो नहीं होता कि ज़ाहिर है कि पढ़ते हुए 2-2 3-3 जी घंटे मैं वैसे पढ़ते हैं नहीं आप? बोलता किसी में। घर में नहीं बोलते? जी ऐसा ही। नहीं, आप बाहर बैठे हैं वैसे, लेकिन चूंकि आवाज़ घर जा रही है इसलिए आप ज़रा मेरा ख्याल है बड़ा इतना दबे दुबे ना बोले। नहीं ऐसा नहीं है, असल में ये ज़्यादा बोलने वाला नहीं है, बस ठीक, गाने वाला ज़्यादा है। गाने वाली ज़्यादा है। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब आपकी तशरीफ़ आवरी का। और कारी साहब आपकी तरफ आते हैं। कुछ शेर सुनाने लगे थे आप, और कारी आज तो नज़र आना चाहिए ना ईद के दिन, आप तो वैसे ही माशाल्लाह दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब क़िबला मुझे ज़्यादा जो अशार हैं वो इस सरकार दो आलम की बारगाह में आते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाह। हाँ, तो वही मैं एक सुना देता हूँ। जी सुनाइए। बिल्कुल। औज रिफ़अत का कमर नखले दो आलम का समर। वाह वाह वाह, सुभान। औज रिफ़अत का कमर नखले दो आलम का समर, बहर वहदत का गौहर चश्मा कसरत का कमल। वाह वाह। न कोई उनके मुशाबे है, न हमसर न नज़ीर, न कोई उनके मुमासिल न मुकाबिल न बदल। वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत आपको भी कुछ शेर व शायरी से शगफ़ है? नहीं, कभी आपने? बहुत थोड़ा। बहुत थोड़ा है। कभी यानी पढ़ने का भी और सुनने का भी या सुनाने का भी? कोई भी सुन लेते हैं, लज्जत ले लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वाह। अच्छा, आप तो ज़ाहिर है कि शेर से ताल्लुक़ है, और जी अल्हम्दुलिल्लाह। कलाम किस तरह से इंतखाब करते हैं, मुताला करते हैं, शुरा से लिखवाते हैं,
یا موضوعات کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ لکھوائے جائیں یا پڑھے جائیں؟ اصل میں کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ محفل کے برعکس چلیں. ٹھیک. ظاہر ہے جو محفل کا ڈیمانڈ ہے محفل کی وہی کرنا ہے. ٹھیک. تو شاعر جو پرانی شاعری ہے بزرگ لوگوں کی ہے جسے ہم قول بھی کہتے ہیں، بلکہ قول لوگوں کا جو کام ہے وہ قول ہی ہے، تو اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اچھا، کلام اور دھن کا جو کمبینیشن ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کوئی کلام اگر اس کا موضوع جو ہے وہ ہجر کے حوالے سے ہے تو اس کی ٹیون بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے. تو خوشی کا اس کے اندر اظہار ہے تو اس کی ٹیون اور اس کی بہر اسی طرح سے بننی چاہیے. اس کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے بہر بناتے ہوئے؟ اس کا تو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک. ظاہر ہے وہ اس راز کی چوزنگ جو ہے لفظوں کے حساب سے یہ بہت ڈیفیکلٹ سا کام ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ٹھیک. اور کیا کہتے ہیں آپ پڑھتے ہوئے کمبینیشن کس طرح سے ہوتا ہے؟ پہلے سے تیاری کرتے ہیں؟ جیسے 2 گھنٹے میں گرا بھی ہوتی ہے، کلام بھی تبدیل ہو رہے ہیں، تو آپس میں جو کوارڈینیشن ہے اس کا کیا کوئی ٹیکنیک ہوتی ہے؟ جی اصل میں جو گیرہ بندی ہے نا وہ تو محفل میں ہی ہوتی ہے. اچھا، اس کے لیے بنانا نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. وہ اپنے ذہن سے ہی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ٹیونز ہیں اور کلام ہے وہ پہلے سلیکٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ پڑھ لیتے ہیں یہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن جو ہے نا گرہ بندی وہ سٹیج پر ہی ہے. وہ جب گاڈ گفٹ جسے کہہ لیں کہ عطا ہو تو پھر ہی ہوتا ہے، ویسے نہیں ہو سکتا. وہ جو کتاب کے اوپر سے دیکھ کر پڑھنا یا اسے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یاد کر کے اسے پڑھیں تو زیادہ مزہ دے گا. اگر کتاب میں سے وہ ایسے پڑھتے ہیں ایسے دیکھتے ہیں ایسے دیکھتے ہیں یا کوئی پیچھے سے بتایا ہمیں ایسا اچھا ہی نہیں لگتا. صحیح، بہت اچھی بات ہے. کلام کن کا زیادہ پسند ہے آپ کو؟ اور سبھی شاعر میں نے بولا کہ خاص کر بزرگوں کا جو ہے اس میں ترجیح دیتے ہیں. مولانا رومی صاحب ہو گئے، جامی صاحب ہو گئے، ٹھیک، حافظ شرازی ہو گئے. یہ فارسی کا جو کلام ہے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ تر وہی آئے. لیکن اب کچھ جگہ پر رہ گیا کہ فارسی کا کلام پڑھیں، باقی اب اردو اور پنجابی جو ہے وہ زیادہ سنا. اب رائج جو ہے وہ ظاہر ہے اردو اور پنجابی ہے. پھر جڑا آج کل عام چل رہا ہے. ہاں جی ایسے ہی کہنا ویسے ہی ہے نا جی کلام جس طرح سے ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھا، ایک بہت امپورٹنٹ بات اس حوالے سے، قوالی کے اندر ظاہر ہے کہ انتخاب کلام ہوتا ہے، گرا ہوتی ہے، اور اس میں خاص طور پہ آپ ماشاءاللہ سلجھے ہوئے قوال ہیں اور بہت اچھا پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ. تو کوئی یادگار واقعہ کو قوالی کرتے ہوئے کوئی ایسا پیش آ گیا ہو کہ جو یاد ہو ابھی تک، یا کسی ایسی جگہ حاضری دی ہو کہ آپ کو یاد ہو، یا کوئی واقعات تو بے شمار ہو جاتے ہیں؟ جی واقعات تو بے شمار ہیں. تو یاداشت والی جو بات ہے ظاہر ہے جہاں بھی جا رہے ہیں تو یاد تو رکھنا پڑتا ہے ہر بات کو. ٹھیک ٹھیک. اور خاص طور پہ جڑا صحیح نہ ہوئے کتنے پروگرام وہ تو لازمی رکھنا. وہ تو اگلے سال فون کرے فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ وہی ہے. وہ بھی یاد رکھنا پڑتا. وہ آپ کو بات بتاتے ہیں کہ ہم محفل کر رہے تھے تو قوالی جاری تھی جی. تو پیر صاحب کو بول رکھا تو ہم نے کہا یار یہ اٹھ کے ہماری طرف آ رہے تھے تو ہمارے پاس آئے اور سائڈ کی طرف ادھر دائیں ہاتھ مڑ گئے. اچھا، کنارہ کیسی کر لی؟ جی کنارہ کشی. تو ہم ہنسنے لگے. تو وہ بعد میں پتہ چلا وہ واش روم گئے تھے. آپ سمجھے ہماری طرف آ رہے ہیں؟ ہم یہی سمجھے نا. کاشف بھائی اٹھ کے کھڑے، آپ نے سمجھا ہوگا داد دینے آ رہے ہیں. جی وہ داد دینے آ رہے ہیں تو وہ واش روم چلے گئے. تو ہم کمال ہو گئی، کمال ہو گئی. اچھا حضرت، آپ کے ہاں بھی قوالی کا جو ہے وہ ہوتا ہے وہاں پہ؟ اور جی کوئی آپ کے ہاں کوئی یادگار واقعہ پیش آیا ہو، یا کلام آپ کون سا سنتے ہیں اپنے آستانے پہ؟ قوالی تو ہم ہر جمعرات کو سنتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور ہر 11ویں شریف چاند کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے اس وقت بھی سنتے ہیں. عرس کے موقع پر بھی یہ بھی ہمارے پاس آئے تھے. اچھا ماشاء اللہ. تو ان کی بات جو آپ نے سنی ہے نا وہ بات سننے میں 2 رنگ ہیں. آپ تو نہیں تھے؟ نہیں ہم میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ انہوں نے غصہ نکالا. میں نے آن ایئر ہی انہوں نے بات کی ہے، میں نے اس کا لطف لیا ہے. یقین کے ساتھ بتا رہے ہیں، لگتا ہے یہی ہے. میں نے اس بات کا لطف لیا ہے کہ وہ دیکھیں. یہ بھی میں ویریفائی کر دیتا ہوں، یہ نہیں تھے. نہیں آپ نہ بھی کریں وہ اس بات کا نہیں. آپ نے اس بات کا لطف میں نے اس لیے لیا ہے. وہ ایک غزل کا شعر ہے کہ نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی، کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی. یہ ان کے لیے تو وہ آخری ہچکی تھی نا کہ پیر صاحب باہر چلے گئے
और हम सब के लिए दिल लगी बन गई और नाजरीन के लिए। हाँ जी, तो ये इस गज़ल का शेर तो इसलिए लिखा गया था कि नसीम सुबह गुलशन में गुलों से खेलती होगी, कि जो सुबह की हवा है ना, वो जो सैर करने वाला है, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग सैर करते हैं, लेकिन जो सुबह की नसीम है, हवा है, उधर रक्सा है, और कोई देखने वाला तो उसकी दिल लगी में महब है कि ये गुलाब है, ये चंबेली है, ये मोतिया है, और वो उनके रंगों को देख रहा है, लेकिन किसी की आखिरी हिचकी होगी। कोई ये कह रहा है कि ये सबा जो मदीना तैयबा गई थी हमारा पैगाम लेकर, तो नसीम बनकर आई है और वो यहाँ रक्सा है और मैं उसके मज़े ले रहा हूँ। तो इसलिए इनके लिए तो वो आखिरी हिचकी थी, लेकिन आपने बड़ा लुत्फ़ लिया वैसे इसका और बड़ा मज़ा लिया। हज़रत क्या फरमाते हैं आप, कवाली आप भी कोई शौक़ फरमाते हैं सुनने का? जी, हमारे यहाँ भी कवाली होती है, ज़्यादातर तो उर्स शरीफ के मौके पे होती है। ठीक। या बाकी कुछ ओकेजनली हमारे पास होती है कवाली, और सुनने का शौक़ भी है और ज़ौक़ भी है उस हवाले से। अच्छा कलाम सुनना, उसे पसंद करना, दाद देना, बहरहाल ये वो ख़ास तौर पे हम चिश्तिया के साथ हमारी निस्बत है, तो चिश्तिया के यहाँ ये ज़रा रंग ज़्यादा गालिब रहता है। ठीक। वो कवाली बहरहाल पसंद। ऐसे कभी आपने किसी कवाल का दिल तो नहीं तोड़ा कि उसको लगे मेरी तरफ आ रहे हैं? जी। पता चले आप आज ये बात नहीं खत्म। वाह वाह वाह। नहीं, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ, अल्लाह बचाए ऐसे वाक़े से। ये डॉक्टर साहब जो सदात की बारगाह, वहाँ दिल टूटते नहीं, वहाँ दिल जोड़े जाते हैं। क्या बात, क्या कहना। हज़रत आप भी कवाली का शौक़ फरमाते हैं, सुनते हैं कलाम? बड़ा पसंद करते किस तरह का कलाम आपको पसंद है? कवाली वैसे तो सब की हम सुनते हैं, आजकल के भी बहुत सारे कवाले जिन्हें सुन रहे हैं। पहले अगर देखें तो उस्ताद नुसरत, उनकी गज़ल हो या कवाली हो, और बिलखुसूस एक चिश्ती साहब होते थे, सही चिश्ती साहब जब उनका नाम था, तो उनकी कवाली हम बड़े ज़ौक़ के साथ सुनते थे, बिल्कुल अली अली वाली जो उनकी थी। तो ये ऐसे कवाल थे कि जिन्हें सुन के, अभी हमारी शुबान के मौके पे कवाली थी, तो कवाल से ज़्यादा मैंने नीचे से जोर लगाया, इतनी दाद उन्हें दी। अच्छा। उसके एक दिन बाद मेरा प्रोग्राम था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आएँ। तो कवालों ने आपको नहीं दाद दी फिर? मैं तो दोनों काम कर रहा, दाद भी कर रहा, दाद भी दे रहा था, दाद भी कर रहा था। मैं तो सब कुछ कर रहा था। ठीक। तो मुझे उस वक्त नहीं था पता चला, बिलखुसूस सईदा पाक की जब उन्होंने मनक़बत पढ़ी, तो उसके बाद जब नेक्स्ट डे प्रोग्राम था, तो उन्होंने कहा कि आपने आना है। तो मैंने कहा नहीं, मेरी हाज़िरी रात की हो चुकी है, अब तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। तो कहने से मुराद ये है कि जब कोई पढ़ने वाला दिल से पढ़े, तो फिर उसे हम पूरे ज़ौक़ के। अच्छा ज़रा ऐसा भी होता है, जैसे अभी बात कर रहे हैं कि कोई दाद देने वाला जो है वो उसकी आवाज़ पढ़ने वाले से भी ज़्यादा हो जाती है। वो सोरी बंदा किसी वक्त भूल जाता है यार, ऐसी दाद मतलब बेदाद दाद दे। वाक़या हुआ कभी ऐसा आपके साथ? कभी नहीं, अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं हुआ। कोई हाल किसी को पड़ जाए, पता लगे ऊपर ही हाल ज़रूर ऊपर बहुत सारे देखने में आते हैं, और फिर पीर साहब पास बुला, बड़े अजीब हाल देखने में आते हैं। तो ये ऐसा वाक़या फ़िलहाल कोई नहीं हुआ। ऐसा वाक़या नहीं हुआ कोई। अच्छा, हमारे यहाँ आजकल कवाली में ख़ास तौर पे कलाम के इंतखाब में बहुत हमारे यहाँ देखने में आ रहा है कि उसका लेवल कम होता जा रहा है दिन ब दिन। जी। इंतखाब कलाम का। तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं या क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप तो ज़ाहिर है कि बुज़ुर्गों की तरबियत याफ्ता हैं और कोशिश करते होंगे यकीनन कि अच्छा ही पढ़ा जाए। सर, हमारी तो हत्तल इम्कान यही कोशिश होती है कि बिल्कुल बहुत अच्छा हो, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो तकरीबन 90%। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह है, बल्कि चल ही यही रहा है। जो इंतखाब किया जाता है वो बड़ा माइनर सा और बड़ा अजीब सा। जी जी। लेकिन हमारी कोशिश, और मेरा ख्याल है कि कवाल भाइयों की भी कोशिश यही होनी चाहिए कि अच्छे शोरा का कलाम हो। बेदम वारसी साहब हो गए, बहुत सारे हैं, मुज़फ़्फ़र वारसी साहब हैं, और बेशुमार शोरा हैं जिनका कलाम जो है पढ़ा जाता है। तो ज़ाहिर है जिसका भी अच्छा कलाम हो वो पेश करना चाहिए। अभी तो सिर्फ 10-12 इंतखाब कलाम में रह गए, शायर में नहीं। 10-12 कलाम रह गए हैं, वो ही हर महफिल में सुनने को मिलते हैं। ठीक, न्यू जनरेशन से। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वकालत भी करते हैं आप? कोई वकालतों के कपड़े बिल्कुल आपके आज, क्योंकि हम लिबास में भी बात कर रहे थे ना पहले, तो हम ये सोच रहे हैं ईद वाले दिन कोई ऐसा केस तो नहीं आ गया? नहीं, वो असल में ज़ाहिर है ईद है तो फिर लेकिन अच्छा लग रहा है कि आप सवरना अच्छा लगता है, पहना हुआ है, एक से कपड़े पहने हुए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी हवालों के यहाँ जो खास तौर पे लिबास भी है ना, बड़े रंगीले
भड़कीले और जोशीले होते हैं। उससे ज़रा बचते हैं, आपका वाला। उससे बचते हैं हम। वो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं। बहुत अच्छा है जनाब। नाज़रीन इकराम, ब्रेक का वक्त है, लौटते हैं और फिर इंशाल्लाह हम कुछ सुरीले लोग आए हुए हैं तो हम सुर के अंदर बात ना करें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इंशाल्लाह कुछ सुनते हैं लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। शान ईद मरहबा, शान